ಇಂದು ನವಜ್ಯೋತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ನಾನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು. ಸೊ under this we have invited, with the support of Gokhale Institute, Dr. CVV. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, I am proud to say in front of him that he is my guru. So we have organized one program, Social Problems and Solutions. It's a general program. So I welcome Dr. CVV to this program, and I invite everybody here we invite Dr. CVV to this program. Before giving the platform to him, now Navajyoti Trust ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು small, just 2 minutes cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. Navajyoti Trust is a non-political organization started about 6 years back in Chamarajpet area. So it is a platform for everybody. It's a platform for everybody irrespective of the age. ಇದು ಒಂದು, we have covered almost many programs in all directions. ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಆರ್ಫನೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮೆನಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. These youngsters, they are mostly involved from all different areas of their business or profession. So it's a voluntary organization we have been doing. So ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಲಿಬರಲ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So let me thank Gokhale Institute also for giving this opportunity. Now, before giving the platform to our chief guest, the guest speaker, I feel privileged. I feel very much honored to read out his biodata. It's very, very lengthy. But I am not in a position to leave any one point here because everything is important. So that is his profile. Let me just start. He is Dr. C.V. Venkatacharan, Professor, Reader, Lecturer and Head, up to 98, Department of Sociology, National College, Basangudi. He had taught sociology, industrial sociology, social sciences, and so many programs. He has to his credit so many things. I just go in the order what I have written here. Number one is NSS. He was the NSS program coordinator. He is the right person to talk on the social problem. See, that is the reason why I am trying to say the ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು 1973 to 78. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಏಷ್ಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹಾನರರಿ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ Minneapolis, USA. And he was the visiting professor sociology, National College, Basangudi from 1999 to 2004. Honorary administrative officer and academic coordinator, National Education Society. Honorary secretary. Presently is the honorary secretary of Bangalore Social Sciences Forum. Is one of the very leading platform doing lot of programs on social issues. And he has made lot of publications. He has got published many things. Contribution of Gandhi in the field of education, Gandhi early influences
comparative study of Gandhi, influence of Harishchandra on Gandhi, an introduction of sociology, so many things are there. A study of ethnic minority community, whatnot, all type of things he has. And he is a doctorate holder. I forgot, he is PhD. And education master degree from PhD from International Institute of Contemporary Studies, Washington, DC. Accreditations, recipient of Rotary Foundation, so many things are there. I think it takes still a lot of minutes to cover it. Anyway, I'll just short it. Recipient of Rotary Foundation International Peace Award, awarded bronze medal for excellent work, representation in the state university level, was a member of Governing Council of National Education Society, international conferences, visited People Republic of China, Zhongshan University, invited to participate in Asian Federation of American Studies, Taiwan, delivered Inter-Indian Caste and Population, East Asia University, and so many things are there. Founder, Secretary of Banks, professional membership, member of Indian Association of American Studies, life member of Sociological Society. So, and he has visited so many countries: USA, Hong Kong, Maine, China, Taiwan, Malaysia, Singapore, Japan, Italy, and there's a big list. So with this, I have to abruptly end because he has so many other things to. Anyway, with this introduction, now you must have already understood his personality and his vast experience. Now I will hand over the platform to Dr. CVV. I request Dr. CVV to give his lecture on this matter. ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ, ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲ ಒಂದು 600 ಜನ 800 ಜನ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಾಲ ಪ್ರಾಬಲಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವರ್ಷ ಇದ್ದರು ಏನು ಅಂತ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್. ಈ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಭಾಳ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರು. ಸರ್ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾವುದೇ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಜನರಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇದು ಜನರಲಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್? ಸೋಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಜನರಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, DVG ಅವ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರು ನನ್ನ DVG ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. DVG ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 45 ವರ್ಷದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. DVG ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ, ಓದ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು DVG ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕರೆದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 520 ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಒಂದು 510 ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲೇ 2nd ಮಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ 4th ಮಂಡೇ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಪ್ರಸಾದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಂದು 4 ಮಾತು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ಇದೆ, ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ.
ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ. ಇದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ದಿವಸದ ಇದೆ, ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಈ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಿನ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಬಂಧುತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇವಾಗ. ಆ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ವಾಂಚಲ್ಯ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಂಚಲ್ಯ ಆಗಲಿ, ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಂಚಲ್ಯ ಆಗಲಿ, ಇದು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಷಲಾಜಿಕಲಾಗಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಬಂಧುತ್ವ ಇನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಂಟಸ್ತನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆಂಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಎಕಾನಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಕಾನಮಿ ಗ್ರೋಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಚರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಸಂಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಕಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಟ್ ಟು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಾಗಿ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಲ್ಚರಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೂ ಹೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಕಾರ್ಟು. ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬರ್ನವ್ರು ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಟ್ ಟು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಫೇರ್. ಎನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಫೇರ್. ಅಂಥ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿಲೂ ಕಾರುಗಳು. ಸರ್ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆನ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಕಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ಮಾತಾಡೋದು ಮುಂದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಭಯ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಏನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇ ಆದರೂ ಅವ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ದು ತಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಯ್ಯ ಮೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತು ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಬೇಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಏನು ಬೇಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 1 ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೋನರ್ ಟು 150 ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಸಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೋನರು ಅವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 150 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು? ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ, ಮೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ? ಏನಿದು? ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು? ಏನಾಗಬೇಕು? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಡಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೋಗಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. 150 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಪ್ಪ, 150 ಜನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನು ಇದೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೌರವ್ರ ಸಂತತಿನೇ ಇದು? ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಡ್ ರಶ್ ಫಾರ್ ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ UP ಅಂತ. ಬಂದೂಕುಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ರಶ್ ಅಂತೆ. 42,000 ಜನಕ್ಕೆ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದೂಕ. UPನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, UPನಲ್ಲಿ 42,000 ಜನಕ್ಕೆ ಗನ್ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಸೋಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಸಾ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿಮೆನ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ಫಿಲಿಪೈನ್ ವಿಲೇಜ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಈ ಗಂಡಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್.
ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲಿಪಿನೋಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಸಿಫೆರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಥರ ದೇ ಟೇಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ನಾನು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದ್ದೆ. ಫರ್ಡಿನೆಂಡ್ ಮೆಗಲಾನ್ ಹೂ ಸರ್ಕಮ್ನಾವಿಗೇಟೆಡ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಸಿಬು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಮನಿಲಾ ಟು ಸಿಬು ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗರಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದಿದೆ. ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ವುಡ್ ಕಮ್, ದೇ ವುಡ್ ಹೆರಾಸ್ ಯು, ದೇ ವುಡ್ ಟೀಸ್ ಯು, ಟಚ್ ಯು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗರಿ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಇದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಜೀವ ತಿಂತಾರೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬುಕ್ ಸರ್, ಬುಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು, ಹೊಸ ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯ ಬೇಡಯ್ಯ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಬಂದು ತೊಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ. ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಪ್ರಾಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಗ್ಗರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸು ಒಂದು ಜೀವನೇ ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿ ಥರ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನ್, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಲಿಜಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಸು. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕುಬಿನೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಕೊಡೋಲಿ. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಹೊಸದಿದು? ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಪಾಲಿಜಿನಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಕುಬಿನೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾನೋಗಮಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾವಾಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋತಾಗ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇದೇನು, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ದೀಸ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ NRIs, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ NRIs ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 50% ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಡೈವರ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವ್ ವಿತ್ ದ ಒನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒನ್ ವೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಸಿಚುಯೇಷನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ NRIs ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ USA ಡಿಟಿರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. USA ಅಂತ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ NRIs ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಥರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಾದಾಗೆ ನಾವು ದೇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಏಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾನು ಏಜ್ಡ್ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ 71 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ 72, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ 72 ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜು 65. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಚೈನಲ್ಲಿ 65, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 65, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ 65, ಟೈವಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ 65. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ 65. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ 60. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಏಜ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ 60 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನೌ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್. ಒಂದು 80 ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಅಂತ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು 80 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಸಾಯಲ್ಲ. 80 ಜೀವಿಗಳು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು 92 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 80 ವರ್ಷ 85 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಬೇಗ 60ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. 55ಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 55ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 55ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಲಿವ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು 93. ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು? 55, 65, 75, 85, 95, 10ವರೆಗೂ ಬದುಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್. ಹಾಗಾಗಿ USA ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಿನೋಸೋಟಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಹಾಯ್ ಸಿ ವಿ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು, ಐ ವಿಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಟು ಯು ಅನ್ನೋರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅವ್ರು ಈ 75. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏಜ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ USA. 65 ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ರಿಟೈರ್. ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. 8 ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸಂಬಳ ಫುಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮುದುಕರು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ವಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ನೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅವ್ರು ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಕಂಪನಿ, ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್, ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ನೆಸ್, ಮಗ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಸೊಸೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐಸೋಲೇಷನ್ನು.
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯೂನುಕ್ಸ್ ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಆಟೋಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆಟೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಲು ಬಂದರೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂನುಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಯೂನುಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನೈದರ್ ಮೇಲ್ ನಾರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ, ಮುಟ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯೋಣ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಯೋ ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಕರದಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂನುಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಅಗ್ರಿ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡರ್ಖೈಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರೈಮಿಂದನೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆನ್ ಆರ್ಡರ್. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು? ಅದು ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೂ ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಬೇಕು, ಸಿಹಿಯೂ ಬೇಕು, ಕಹಿಯೂ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾರಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಸರಿ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಬೆಗ್ಗರ್ಸು ಅಥವಾ ಥಗ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ? ಹಾಗಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಅದು ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಪಾಠ ಬೇಡ, ಪದ್ಯ ಬೇಡ, ಪ್ರವಚನಗಳು ಬೇಡ, ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು 24 ಗಂಟೆ. ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೌರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮನಿ. ಏನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿವಂತ ಸಾಕು, ಕೆಲಸಕಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಡೌರಿ ಡೆತ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. NRIs ಕೂಡ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಡೈವರ್ಸಸ್. ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಲಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೀವು ಕಾಪಿ ಹೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು? ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು, ತುಂಬ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು. ನಾ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಲಿನೇ ಹೊಲ ಮೇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕರಪ್ಷನ್ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಜಡ್ಜಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ರೈಬ್ಸ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್, ಬೆಬ್ಲೋನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಬ್ರೂ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಹೀಬ್ರೂ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಬ್ಲೋನಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸೊಸೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಕೂಡ ಲಂಚ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅಂತ, ಲಂಚ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೌಟಿಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವರ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಸಲ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ 40 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಸಲ್ಮೆಂಟ್. ಕೌಟಿಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 40 ಥರ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಹೋಗಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ದೇ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಸರ್ವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವ್ರೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸಿಂಗಪೂರ್ ನಾನು ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆನೆಸ್ಟ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವನು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೋಮಲ್ ವಿಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. 10 ನಂಬರ್ಗೆ 9 ನಂಬರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಸಿಂಗಪೂರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಡಿಸಾನೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ವೆನಿಜೂಲಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆ್ಯಸ್ ಕರಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. 2 ನಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ. ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 2 ನಂಬರ್ 10ಗೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ 9 ನಂಬರು. ನೋಡ್ಕೊ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೋದೆ ಹುಡ್ಕೋದು ಕಷ್ಟ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಆನೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
ಬೋಫರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು, ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮು, ಇದು ಹೋಲ್ ಮಾರಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಡರ್ಕೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಚೂರು ಕ್ರೈಮೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೆಫೇರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ರಿರಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು? ವಿಪರೀತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ. ಈ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎವೇಡೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಇನ್ಕಮೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ, ಇನ್ನೇನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮನಿ, ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, there are several measures and schemes for voluntary disclosure. Voluntarily you can disclose it, and also you see get rebate for all your unaccounted money. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ರ, ಏನು ಗತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ. ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾರ್ದೋ ಅಕೌಂಟಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ದುಡ್ಡು ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್. ಇಂಥದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೇನೇನೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ? ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು? ಚೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಭಗವಂತ, ನನಗಂತೂ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಮಿನೋಸೊಟಾ ಊರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿನೋಸೊಟಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಆ ಮಗುಗೆ ಅವರಪ್ಪ ಹೊಡೆದ್ರು, ಬೈದರು, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೋಪ ಬಂತ ಮಗುಗೆ. 999 ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, 999. ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದರು. ಏನಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾರಾಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಯ್, ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಏನು ಹ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವರಿ ಸೋ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. 6 ತಿಂಗಳ ಕೇಸನ್ನು ತಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. ಸಿಂಪ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಗ್ ಅಪ್ 999 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆಗ ಫಾದರ್ ಹಿಡ್ಕೊಡೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಆಯಿತು, ಅದಾಗ ಕೊಡೋಗಲಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರು ಕೊಡೋಗಲಿ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಂತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆಲೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಬಡಿ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಚೆಚ್ಚಿ ವಾಪಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಇರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿನೋ ಸಾಕು, ನೀನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬೇಡ ನಿಂಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸು ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್, ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್. ಸಲ ಎಷ್ಟೊಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. Children are so much afraid of their mother or father to go back to their houses because of the severe punishment that they would be expecting. ಯೂತ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಲ್ ಲೈಫೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಕಾಲೇಜ್ NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, NSS ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೊತೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯಾಂಪು, ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಮಠ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಂಪು. 30 days ಕ್ಯಾಂಪ್, 40 days ಕ್ಯಾಂಪ್, 34 days ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೀಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಯೂತ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ. ದೇ ಕೆನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಗುಡಿಗಳು ಕಟ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚಾನಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಭಾಳ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಅವರು ದೇ ವುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಲೀಡರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರೀಚ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಚರ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ. ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನರಸಿಂಹನವರು ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಪಾವರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು we have both the problem of poverty and unemployment. We are also facing the problem of population increase. Population increase, ಇವರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ 40 per 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್
ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ 40 per 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಟು 15 per 1000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2.5% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂದರೆ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು, ಅದ್ರ ತೊಂದರೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ and accompanying violence has created lot of disturbances. Religious minorities, ethnic groups, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಯು ಸಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಎಥಿಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವಿತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಆಂಟಿಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಸ್. And particularly SC, ST, BC, BT, their problems also should be attended. And they are not sometimes allowed to sit inside the classroom with upper caste. I observed at Vadrapalya, Kembutnalli, Dinne, Saraki, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಟ್ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 32 days ಇನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಕತೆ, ಮುದುಕರಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊಸಕತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಳೆಕತೆನೇ. ಅಲ್ಲಿ ವಡ್ರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ್ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅಂತೆ. ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇವನು ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಏನು ಸರ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹರಿಜನ್ ಬಾಯ್ ಸರ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಲೋ ಹಿಮ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಏನು ಗತಿ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್. ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಸ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್. There is criminal violence, rape, abduction, murder, domestic violence, dowry deaths, wife battering, sexual abuse, social violence, forcing to go for female feticide, eve teasing, sati, dowry, and women's organizations, government institutions, so they are doing lot of work in this direction. 1991 census ಅಲ್ಲಿ illiteracy ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 47.89% ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು ಇಟ್ಸ್ 47.89, ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ 48%. ಅದು 50-50 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50% ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್, 50% ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ಸು. ನಾವು ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಎಲ್ಲಿ ವೈಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಿ ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಸ್ ಗುಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ನಾರ್ತಲ್ಲಿ UP, MP, ಬಿಹಾರ್, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಇಲಿಟ್ರಸಿ ಈಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ 70,000 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಗ ಕೇಳಿದವರು ಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, BDS ಸೈಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರೈಮು, GID, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್, ಡ್ರಗ್ ಯೂಸ್, housing shortage, overcrowding, slums, unemployment, poverty, pollution, noise and noise alone is sufficient to bring nervous debility. ಕಿವಿಯೆಲ್ಲ ಕಿವುಚು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಗಳು, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಬಸ್ಸು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸು. ಏನು ಗೊತ್ತೇ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರಿಜೋನಾ, ಆಂಫಿಟಮೈನ್ಸ್, ಬಾರ್ಬಿಚರೇಟ್ಸ್, ಕೊಕೇನ್, ಓಪಿಯಮ್, ಎಲ್ಲ ಥರ ಡ್ರಗ್ಸ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗು ಎಂಥ ಲೂಕ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯು ಅನ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ MLAಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಯ್ಯ 1.5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಳ್ರಯ್ಯ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಲಾಬೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಪ್ರಿಸನ್ಸ್, ಮೀಡಿಯಾ. ಏನು ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಏನು ಗತಿ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ? ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಮನಿ ಈಸ್ ಲಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟೆರರಿಸಮ್. LTTE ಬಗ್ಗೆ LTTE ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಚ್ ಡ್ರಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ 12th of December. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೈಲ್ ವಾಗನನ್ PhD, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್
and Security Studies program, National Institute of Advanced Studies, IISc Campus Bangalore. He would be speaking to us on how Sri Lankan government defeated LTTE. Sri Lankan government ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು LTTE ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಆಫ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು LTTE ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ಲಂಕನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ LTTE ಅಂತ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಕ್ ಆನ್ 12th in our forum, and all are cordially invited for these programs. I will tell you the other programs also little later, 2 minutes. Sir, ಇದು ಈ ಡ್ರಗ್ ಮನಿನ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಏನು ದುಡ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೋಚಲ್ಲ ಸರ್. ಮನಿ ಇಸ್ ಲಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಹಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗೂ ಇದೇ ಬೇಕು. ನಾಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಇವರು ದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎ ಕ್ರೂಡ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಬಾಂಬ್, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬೆಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಮೇರಿಕಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. CVV ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಲಿನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸಿ ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೈಲ್ಡರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಶಿ ಮೇಡ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೃತ್ಸರಲ್ಲಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಡೇ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಗಳು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ ಕೊಂದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸೇ, ಅವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಓವರ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಸರ್ದಾರ್ಜೀಸ್ ದಿ ಅಸಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕ್ಲೆಪ್ಟೋಕ್ರಸಿ. ಕ್ಲೆಪ್ಟೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಕರಪ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರಪ್ಷನ್. ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕರಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಬರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಅಥವಾ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ ಲೋಕ್ಪಾಲ್ ಬಿಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಐ ಥಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಆನ್ 13/12/2011 M.N. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಭಾಳ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ M.N. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಅವರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ R.S. ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ನಾಗರಭಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಗೇನ್ ಆನ್ 14th of December, combined program with Bangalore Science Forum, late C. Ramachandra Memorial Lecture, M.S. Dharmendra, consultant psychiatrist, Manasa Neuropsychiatric Hospital and Fortis Hospital, psychiatric problems in the elderly, a broad perspective. Nange ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಭಾಳ more concerns sir about the elderly population and the problems concerned with the elderly. Therefore, we have fixed up psychiatric problems in the elderly population, a broad perspective. On 15/12/2011, Dr. Navaratna Rajaram is a scientist and historian. ಭಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್. ವೇದಾಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಆನ್ 15th. Again on 16/12/2011, a talk by Dr. Sushila R.S., Director, School of Social Sciences and Professor, Karnataka State Open University, Mysore, Genesis of Backward Class Movement. Again on 17th, Saturday, 518th lecture by Dr. R.R. Kulkarni, former Principal and Professor of Political Science, Sahyadri Government College for Arts and Commerce, Shivamogga, Dilemmas of Democratic Policies in India. Again on 18/12/2011, film show by the Secretary, Bangalore Social Science Forum on social science subjects. All are cordially invited to these programs. Once again, I thank the organizers of Gokhale Institute of Public Affairs and Dr. Guru Prasad and friends for making me to speak in this forum for some time. Thank you very much. That's what I wanted to say. ಸರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ HN ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಟ್ 6 o'clock. ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಂಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ತುಂಬ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ 12th December 18th December ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು. All are cordially invited for these programs. Thank you very much, sir. Thank you very much. We have just heard the excellent presentation by Dr. CVV. ಸೊ ಅವರೆಷ್ಟು ಅನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತು
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಫಾರಮ್ದು. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಆನರರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಸ್ he rightly said, he has stated the venue also. So that is at National College. So sir, you are right, sir. Timings at 6 o'clock, sir. 6 to 7, 1 hour ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Evening 6 to 7, 6:05 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 6:05, 6:10ಗೆ. By 7:10 we will close it, sir. I thank on my behalf Dr. CVV for his excellent presentation on this social problems and solutions. I request our Secretary of the Trust, Mr. Gajendra Kumar, to please come and propose the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ CVV ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ತಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗೋಕುಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನವಜ್ಯೋತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು.